내가 그대를 지켜줄게. I just wanna dance, oh, you and I tonight. Won't you take a chance, my love? Come and show me what you've got. Baby girl, I know that you can get what you see in my world. We'll go where you have always dreamed to be. Now I know that you believe we can stay the way it used to be. 'Cause you know I'll never leave, but you're never gonna find me. So just come over and get together, so we can feel much better. Together, dance till the sun goes down. Let's have a little fun, like it's end of the dusk and down. I just wanna dance, oh no, you and I tonight. Won't you take a chance, my love? Don't be shy. Come and show me what you've got, yeah. Now I know that you believe we can stay the way we used to be. You know I never leave, but you're never gonna find me. So just come over and get together, so we can feel much better. Together, dance till the sun goes down. Let's have a little fun, like it's end of the dusk and down. I just wanna dance, oh no, you and I tonight. Won't you take a chance, my love? Don't be shy. Come and show me what you got. I just wanna dance, oh. Won't you take a chance, my love?
I just wanna dance. Oh, oh, you and I tonight. Won't you take a chance, my love? Don't be shy. Come and show me what you've got. Baby girl, I know that you can get what you see in my world. We'll go where you have always dreamed to be. Now I know that you believe we can stay the way it used to be. You know I'll never leave, but you're never gonna find me. So just come over and get together so we can feel much better. Together, dance till the sun goes down. Let's have a little fun like it's end of the dusk and down. I just wanna dance, oh no, you and I tonight. Won't you take a chance, my love? Don't be shy. Come and show me what you've got, yeah. Now I know that you believe we can stay the way it used to be. 'Cause you know I never leave, but you're never gonna find me. So just come over and get together so we can feel much better. Together, dance till the sun goes down. Let's have a little fun like it's end of the dusk and down. I just wanna dance, oh no, you and I tonight. Won't you take a chance, my love? Don't be shy. Come and show me what you've got. I just wanna dance, oh, oh. Won't you take a chance, my love? 나는 밤새도록 잠을 이룰 수가 없었다. 바다에서는 끊임없이 경보가 울렸고 괴이한 현실과 사나운 꿈자리에 시달려 엎치락뒤치락 했다. 새벽녘에 개츠비의 저택으로 택시가 올라가는 소리가 들렸다. 나는 곧장 일어나 옷을 입었다. 그에게 할 말이 있었다. 조심하라고 일러둬야 하는데 아침이 되면 늦을 것 같았다. 잔디밭을 가로질러 가보니 현관문이 열려 있었다. 개츠비는 상심에 젖었는지 졸음이 몰려온 건지
테이블에 기대고 축 늘어져 있었다. 아무 일도 없었어요. 개츠비는 힘없이 말했다. 밤새 기다렸어요. 새벽 4시쯤 데이지가 창가에 잠시 서 있더니 불을 끄더군요. 우리는 담배를 찾으려고 방들을 헤매고 다녔는데 그날 밤처럼 개츠비의 집이 크게 느껴진 적이 없었다. 큰 천막 같은 커튼을 열어 젖히고 전등 스위치를 찾느라 어둠 속에서 한참이나 벽을 더듬어야 했다. 나는 뭔가에 걸려 넘어지는 바람에 피아노 건반을 건드려 요란한 소리를 내기도 했다. 집안 구석구석에는 먼지가 수북이 쌓여 있었고 방들은 오랫동안 통풍을 안 시켰는지 곰팡이 냄새가 역하게 풍겼다. 처음 보는 테이블에서 담배 상자를 찾았는데 그 안에는 오래되어 바싹 마른 담배 2개비가 들어있었다. 우리는 거실 창문을 활짝 열고 어둠 속에서 담배를 피웠다. 여기 떠나야 합니다. 내가 말했다. 당신 차를 추적할 게 틀림없어요. 지금 당장이요? 일주일 정도 애틀랜틱 시티에 가든지 아니면 몬트리올로 가서 있어요. 개츠비는 그러려고 하지 않았다. 개츠비는 데이지의 생각을 알기 전에는 떠날 수 없다는 것이었다. 마지막 희망의 끈을 부여잡고 있는 개츠비에게 차마 그것조차 떨어지게 할 수는 없었다. 댄코리와 함께 보낸 특이한 청년기를 이야기해준 건 바로 그날 밤이었다. 그 이야기를 꺼낸 이유는 개츠비의 꿈이었던 제이 개츠비가 톰의 매정한 아기에 부딪혀 유리 조각처럼 산산이 부서졌기 때문이다. 오랜 세월 간직한 은밀한 희망이 이제는 완전히 막을 내렸다는 뜻이다. 지금 생각하면 그는 무슨 얘기라도 숨김없이 털어놓을 수도 있었지만 개츠비는 데이지에 대해서만 얘기하고 싶어 했다. 데이지는 개츠비가 알던 어떤 여자들보다 고상하고 괜찮은 여자였다. 개츠비는 여러 여자들을 만났지만 그들과의 관계에는 언제나 보이지 않는 거리감이 있었다. 그러나 데이지는 주체할 수 없을 정도로 개츠비의 가슴을 두근거리게 만들었다. 처음에는 캠프 테일러의 다른 장교들과 함께 데이지의 집에 놀러 갔지만 나중에는 혼자서 찾아갔다. 데이지의 집은 환상적이었다. 개츠비는 그렇게 아름다운 집을 본 적이 없었다. 그러나 멋진 집보다 더욱 가슴을 설레게 한 것은 바로 그 집에 데이지가 살고 있다는 사실이었다. 개츠비에게 천막의 막사가 자연스러운 것처럼 데이지에게는 그 집이 일상이었다. 데이지의 집에는 어떤 신비로움이 감돌고 있었다. 위층에는 너무나 아름답고 시원한 침실이 자리하고 복도에는 늘 즐거운 일들만 가득할 것 같았다. 게다가 캐캐묵은 로맨스가 아니라 최신형 고급차의 향기를 뿜어내는 따끈따끈하고 생생한 로맨스가 펼쳐지고 조금도 시들지 않은 꽃봉오리들이 춤을 출 것만 같았다. 벌써 많은 남자들이 데이지에게 마음을 빼앗겼다는 것도 개츠비를 자극하는 요소였다. 데이지의 가치가 그만큼 커 보였기 때문이다. 지금도 남자들이 집안 여기저기 둘러서서 두근거리는 감정을 발산하고 있다는 느낌을 받았다. 그러나 개츠비가 데이지네 집을 방문한 것은 우연이었다. 개츠비는 그걸 너무나 잘 알고 있었다. 제이 개츠비로서의 장래가 아무리 찬란하더라도 현재 자신의 모습은 너무나 초라한 젊은이에 불과했다. 그나마 자신의 정체를 감추는 군복도 언제 벗겨질지 모를 일이었다. 그래서 개츠비는 주어진 시간을 최대한 이용했다. 가질 수 있는 것은 염치불구하고 뭐든지 챙기기 바빴다. 10월의 어느 날 밤 개츠비는 데이지의 손을 잡을 만한 자격이 없다는 이유로 그녀를 가졌다. 개츠비는 거짓된 가면으로 데이지를 차지했기 때문에 스스로를 경멸할 수도 있었다. 그가 잊지도 않은 돈을 미끼로 흥정을 했다는 뜻이 아니라 은연중에 데이지가 그렇게 믿도록 유도했다. 자신도 그녀와 같은 상류층 출신이고 그녀의 장래를 충분히 책임질 수 있는 것처럼 믿음과 안정감을 심어준 것이다. 사실 개츠비에게는 그럴 만한 능력이 없었다. 그에게는 풍족한 집안의 뒷받침도 없었으며 악랄한 정부에 의해 언제든 다른 나라로 보내질 수 있는 신세였다. 그러나 개츠비는 자신을 경멸하지도 않았고 상상한 대로 일이 되지도 않았다. 아마도 모든 걸 손에 넣으면 개츠비는 순순히 떠날 생각이었는지도 모른다. 그러나 이제는 자기가 성배를 찾아 헤매는 처지가 되었다는 걸 깨달았다.
데이지가 평범한 여자가 아니라는 건 알고 있었지만 그렇게 괜찮은 여자가 사실 얼마나 비범한지는 미처 깨닫지 못했던 것이다. 데이지는 화려한 집과 부유하고 풍족한 생활 속으로 사라져버렸다. 결국 개츠비에게는 아무것도 남는 것이 없었다. 그저 데이지와의 결혼을 꿈꾼 것, 오직 그것이 전부였다. 이틀 뒤 데이지를 다시 만났을 때 가슴이 설렌 것도 배신감을 느낀 것도 개츠비였다. 데이지의 집 현관은 사치스러운 등불로 화려하게 빛나고 있었다. 데이지가 개츠비에게 몸을 돌리자 그는 그녀의 입술에 키스했다. 골이 버들러 만든 의자가 멋대로 삐걱거렸다. 감기에 걸린 데이지의 목소리는 유난히 허스키한 소리를 냈고 여느 때보다 더 매력적으로 들렸다. 개츠비는 부유함 속에서 젊음과 돈이 유지된다는 것, 데이지의 화려한 옷까지 은빛으로 빛나는 신선한 생동감이 가난한 이들의 처절한 삶과는 무관하게 평화로운 삶을 유지할 수 있다는 사실에 완전히 압도되었다. 데이지를 사랑한다는 걸 알았을 때 나 스스로도 얼마나 놀랐는지 몰라요. 오히려 데이지가 나를 버려주길 바랐죠. 그런데 데이지는 그러지 않았어요. 그녀도 나를 사랑하고 있었죠. 그녀는 자기가 모르는 걸 내가 알고 있었기 때문에 나를 박식하다고 여기는 것 같았어요. 아무튼 점점 내 야망도 잊어버리고 더 깊은 사랑에 빠져들었어요. 어느덧 나도 모든 일에 대해서 무관심하게 변했어요. 그녀에게 앞으로 내가 할 일을 들려주는 것만으로도 행복이 넘치는데 대단한 일을 하는 게 무슨 의미가 있겠어요. 개츠비가 외국으로 떠나기 전날 오후 그는 데이지를 껴안고 오랫동안 아무 말 없이 앉아 있었다. 쌀쌀한 가을이라 방에는 난로를 피웠고 데이지의 볼은 뜨겁게 달아올랐다. 가끔 그녀가 움직이면 개츠비도 팔의 위치를 조금씩 바꾸어 편하게 해주었고 검게 빛나는 데이지의 머리칼에 입을 맞추기도 했다. 오랜 이별을 위해 추억이라도 만들어주려는 듯 그날 오후는 아주 조용했다. 데이지는 조용히 개츠비 어깨에 입을 맞췄고 개츠비는 데이지가 잠들어 있는 것처럼 손가락 끝을 살며시 어루만졌다. 한 달간 사랑을 속삭였던 두 사람이 그날만큼 가깝게 서로를 깊이 마음에 새긴 적은 없었다. 전쟁 중의 개츠비의 활약은 놀라울 정도로 대단했다. 전선에 배치되기 전에 이미 대위로 진급했고 아르곤 전투 후에는 소령으로 진급하여 사단의 기관총 대대를 지휘했다. 휴전이 되자 개츠비는 귀국하려고 무진 애를 썼지만 행정착오 때문이었는지 옥스포드로 파견되었다. 개츠비는 걱정이 이만저만이 아니었다. 데이지의 편지가 절망적인 표현으로 가득 차 있었기 때문에 불안했다. 데이지는 개츠비가 귀국하지 못하는 이유를 이해할 수 없었다. 게다가 외부의 압력도 있었기 때문에 데이지는 개츠비가 곁에 있기를 원했다. 그리고 무엇보다 그녀는 자신이 정당했다고 확인받고 싶었다. 데이지는 젊고 아름다웠으며 그녀의 세계는 난초향과 즐겁고 유쾌한 속물 근성의 냄새로 가득했다. 오케스트라는 슬픔과 인생에 대한 암시를 새로운 리듬의 곡조로 만들어 연주하는 분위기를 풍겼다. 밤새도록 색소폰들이 빌 스트리트 블루스의 절망적인 가사를 흐느끼며 부르는 동안 은색이 화려한 수백 켤레에 실려하는 반짝이는 먼지를 흩날리며 빠른 스텝으로 춤을 추었다. 어스름 무렵의 티타임에는 언제나 방마다 나지막하고 달콤한 열기로 가슴이 요동치는 것 같았고 슬픈 나팔 소리에 날려서 방바닥에 흩어지는 장미꽃잎처럼 여기저기 새로운 얼굴들이 돌아다니고 있었다. 계절이 바뀌면서 데이지는 사교계에 드나들기 시작했다. 하루에 남자를 5-6명이나 만나서 데이트를 하고 새벽녘이 되어서야 화려한 이브닝 드레스를 침대 머리맡에 놓인 시들어가는 난초 사이에 아무렇게나 벗어던지곤 잠이 들곤 했다. 그러면서도 항상 마음속으로는 어떤 결단을 요구하는 외침이 들렸다. 그리고 그런 결정은 어떤 힘으로 내려질 수밖에 없는 것이었다. 사랑이나 돈, 아니면
의문의 여지가 없는 현실적인 이유와 같은 불가항력에 의해 이루어져야 했다. 그리고 그것들은 모두 그녀의 곁에 있었다. 완연한 봄이 되었을 무렵 톰의 등장이 바로 그 힘이 되었다. 톰의 외모와 지위는 데이지의 마음에 꼭 들었다. 그의 됨됨이나 사회적 위치의 무게감에 데이지는 우쭐해졌다. 물론 데이지가 어느 정도 갈등을 겪은 것은 사실이지만 약간의 안도감을 찾은 것은 분명했다. 어느새 롱아일랜드에도 새벽이 밝았다. 우리는 아래층의 창문들을 활짝 열고 잿빛과 금빛의 새벽 햇빛으로 집안을 가득 채웠다. 이슬 위에 한 그루의 나무 그림자가 드리워지고 푸른 나뭇잎 사이로 새들이 지저귀기 시작했다. 바람이 불지 않는 대기에는 여유 있고 상쾌한 기운이 감돌아 시원하고 화창한 날씨를 예고하고 있었다. 데이지가 톰을 사랑했다고 생각하지 않습니다. 창가에 서 있던 개츠비가 내게로 몸을 돌리며 자신 있는 눈빛으로 나를 쳐다보았다. 어제는 데이지가 몹시 흥분했던 거 기억하죠? 그 친구가 그렇게 얘기를 하니까 데이지가 놀란 거예요. 나를 마치 형편없는 사기꾼인 것처럼 몰아세웠죠. 결국 데이지는 자기가 무슨 말을 하는지도 몰랐던 겁니다. 그는 침울하게 의자에 주저앉았다. 물론 신혼 때는 사랑했을지도 모르죠. 그렇지만 그때조차 나를 더 사랑하고 있었어요. 알겠어요? 그러고는 느닷없이 엉뚱한 이야기를 꺼냈다. 어쨌든 그건 개인적인 문제일 뿐이에요. 이건 또 무슨 말인가? 다만 지금 개츠비는 상상할 수 없을 정도로 강렬한 감정에 휩싸여 그 사건에 지나치게 집착하고 있다고 해석할 수밖에 없었다. 아직 톰과 데이지가 신혼여행 중이었을 때 개츠비는 프랑스에서 돌아와 마지막 봉급을 털어 루이빌로 여행을 떠났다. 심정은 참혹했지만 그렇게 하지 않고는 견딜 수가 없었다. 일주일 동안 머물면서 11월의 밤에 데이지와 함께 또각또각 발소리를 내며 거닐었던 거리를 서성거렸고 그녀의 하얀 차로 드라이브를 했던 한적한 교회도 찾아가 보았다. 그녀의 집이 다른 어떤 집보다 신비롭고 즐겁게 느껴졌던 것처럼 개츠비에게 루이빌은 지금도 우울하면서도 아름다운 도시로 남아있었다. 개츠비는 루이빌을 떠나면서 좀 더 애를 쓴다면 그녀를 찾을 수 있을지도 모른다는 희망을 품었다. 어쩐지 데이지를 남겨두고 떠나는 느낌이 들었던 것이다. 그의 주머니는 한 푼도 없어 가벼웠고 일반 객차는 몹시 더웠다. 그는 객차의 연결복도로 나가서 접이식 의자에 앉았다. 역은 점차 멀어지고 낯선 건물의 뒷모습도 스쳐갔다. 기차가 봄의 들판에 들어서자 사람들을 태운 노란 전동차가 열차와 경주하듯 나란히 달렸다. 전차에 탄 사람들은 거리를 지나다 하얗고 매력적인 데이지의 얼굴을 마주쳤을지도 모른다. 개츠비는 데이지에 대한 미련을 떨치지 못했다. 철로가 곡선을 그리며 꺾이자 서서히 태양도 멀어지고 있었다. 햇볕은 점점 낮게 기울고 한때 데이지가 숨을 쉬던 사라져가는 도시 위에 축복의 빛을 뿌리고 있었다. 개츠비는 한 줌의 공기라도 움켜쥐려고 필사적으로 손을 뻗었다. 그러나 눈물에 흐려진 그의 눈에는 모든 게 너무나 빨리 지나가고 있었다. 그때 그는 그곳에서 가장 순수하고 아름다웠던 순간을 영원히 잃어버렸다는 사실을 깨달았다. 우리가 아침을 먹고 밖으로 나갔을 때는 벌써 9시였다. 하룻밤 사이에 날씨가 바뀌어서 대기에는 완연한 가을 기운이 감돌고 있었다. 개츠비의 하인들 중에서 유일하게 남아있던 정원사가 현관 계단 밑으로 다가왔다. 오늘은 수영장에 물을 뺄까 하는데요. 낙엽이 떨어지기 시작하면 배수구에 문제가 생기거든요. 오늘은 그냥 둬요. 개츠비가 대답했다. 그리고 변명하듯 내 쪽으로 몸을 돌렸다. 이번 여름에는 수영장을 한 번도 사용하지 못했거든요. 우습죠? 나는 시계를 보면서 자리에서 일어섰다. 기차 시간이 12분밖에 남지 않았네요. 그날은 왠지 시내에 가고 싶지 않았다. 별로 일이 없기도 했지만
사실은 더 중요한 이유가 있었다. 개츠비를 혼자 두고 싶지 않았기 때문이다. 나는 그 기차를 보내고 다음 기차까지 놓친 후에야 어쩔 수 없이 개츠비의 집을 나섰다. 전화할게요. 내가 말했다. 그래요. 12시쯤 전화를 걸게요. 우리는 천천히 계단을 걸어 내려갔다. 데이지도 전화하겠죠. 개츠비는 내가 그 말을 뒷받침해 주길 바라는 간절한 눈빛으로 나를 바라보았다. 그럴 겁니다. 그럼 조심히 가세요. 나는 악수를 하고는 집을 떠났다. 울타리에 이르기 직전 나는 갑자기 떠오르는 생각이 있어서 돌아섰다. 그 인간들은 썩어빠진 속물이에요. 나는 잔디밭 너머로 소리쳤다. 당신이 그 인간들을 다 합친 것보다 더 가치가 있는 사람입니다. 나는 지금까지도 그대 그렇게 외친 것을 잘한 일이라 생각한다. 사실 처음부터 끝까지 그의 행동을 좋게 보지 않았기 때문에 그 말은 개츠비를 향한 유일한 칭찬이었다. 개츠비는 처음에는 정중하게 고개를 끄덕이더니 곧이어 얼굴에 밝은 웃음이 피어났다. 마치 그 점에 대해서 진작부터 공모라도 했던 것처럼 알아들었다는 미소를 보였다. 나는 그의 환대에 고맙다는 인사를 했다. 안녕히 계십시오. 내가 외쳤다. 아침 잘 먹었어요, 개츠비 씨.